ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ईरान ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਮਲਬਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ VOTਿੰਗ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿਗਗਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 10% ਹੋਈ VOTਿੰਗ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTਿੰਗ। महाराष्ट्र ਦੀਆਂ 13 सीटां ਤੇ ਵੀ VOTਿੰग ਜਾਰੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ, ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪਾਈ ਵੋਟ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਵ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਤਦਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਵਾਹ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਰੈਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਝੋਕੀ ਤਾਕਤ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਰੈਲੀਆਂ। ਤਾਂ योगी आदित्यनाथ सिरसा ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਕੈਂਪੇਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ। BSF ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ UK ਸਰਕਾਰ। ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਲਾਰੈਂਸ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਮੇਤ 27 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਇਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸ਼। ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ अलर्ट के तहत चल रही हीट वेव। 45 डिग्री के करीब पारा। हरियाणा के 3 जिलों के स्कूलों के छुट्टियां। पंजाब च बदलिया स्कूलों का वक्त। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे हां बुलेटिन दी एक वड्डी खबर तो। हैलीकाप्टर क्रैश दे विच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की पुष्टि हो गई है। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री दे सने सारे 9 ਦੇ 9 लोगों की मौत हो गई है। अजरबैजान दी पहाड़ियां दे विच दसदे कि मलबा मिलिया। खराब मौसम ते संघने कोले करके क्रैश होया यह हैलीकाप्टर। अजरबैजान तो वापस ईरान परत रहे सन इब्राहिम रईसी। तां हुण पुष्टि हुई है। सो दस दईए कि ਐਤਵਾਰ रात वेले दा शाम दा करीब 7 वजे दा जिहड़ा यह हैलीकाप्टर है वह लापता हो गया सी। अजरबैजान तो लापता हो गया सी। रात भर इसकी भाल की जा रही सी कि आखिरकार हैलीकाप्टर कित्थे क्रैश होया है या फिर इसकी लोकेशन एग्जैक्टली जिहड़ी है वह की है। तां बरसात ते कोहरे की वजह दे नाल सर्च करन दे विच काफी समस्या आई और हुण पुष्टि हुई है कि राष्ट्रपति रईसी की जिहड़ी है वह मौत हो गई है। उस तो इलावा विदेश मंत्री की भी मौत हुई है। विदेश मंत्री हुसैन की भी मौत हो गई है। कुल 9 लोग ने। मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, मलबा भी मिल चुका है और 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो कल शाम को ये खबर आई थी कि उनके चॉपर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है, जिसके बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कोई सर्वाइवर उस हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं हुआ है। और अभी जो खबर आ रही है कि ईरान की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि उनके प्रेसिडेंट की जो मौत है, इब्राहिम रईसी की मौत इसमें हुई है और वहीं के उनके विदेश मंत्री की भी इस चॉपर क्रैश में मौत हुई है। और फिलहाल जो वहां का ईरान का स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब जो है बताया जा रहा है कि जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुखबर, इनको बताया जा रहा है कि चार्ज दिया जाएगा राष्ट्रपति का जब तक वहां पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। हालांकि इसमें अभी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ुमैनी के कंफर्मेशन या उनके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके पास अब का चार्ज रहेगा और अगले 50 दिनों के अंदर वहां पर नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कदम उठाए जाएंगे। हालांकि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है ईरान के लिहाज से। हालांकि इसमें अभी तक किसी साजिश की बात नहीं आ रही है सामने, लेकिन जिस तरह से चॉपर क्रैश हुआ है, सवाल इसमें कई खड़े होते हैं क्योंकि ईरान के पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी काफी पुराने हैं और जब से ईरान पर बंदिशें लगाई गई हैं वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका द्वारा, उसके बाद हेलीकॉप्टर के पार्ट्स पाना भी
ईरान के लिए मुश्किल रहा है। तो ऐसे में सवाल वहां की टेक्नोलॉजी पर भी खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत से एक बड़ा झटका लगा है ईरान को। हमने ये भी देखा था कि कल लापता होने के बाद लगातार वहां पर दुआओं का दौर जारी रहा, लेकिन अब जो है ऑफिशियल ये बात हो चुकी है, ईरान की तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया है कि उनके राष्ट्रपति की मौत इस इब्राहिम रईसी की जो मौत है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई। शैलेंद्र, एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम, क्या वो बिल्कुल उसी समय की तस्वीर है जब राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे थे? और ये भी जानकारी है कि 9 लोगों में मरने वाले साबका अजरबैजान प्रांत के गवर्नर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो कल एक इवेंट में अजरबैजान गए थे ईरान के राष्ट्रपति और वहां के राष्ट्रपति अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ मिलकर उन्होंने डैम का उद्घाटन किया था, जिसके बाद वहां से जब लौट रहे थे तब मौसम की खराबी के चलते बताया जा रहा है कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट रीजन अब तक साफ नहीं हो पाए हैं, वो ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके विदेश मंत्री भी ईरान के इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और कुछ अन्य अधिकारी भी इस हेलीकॉप्टर में उस वक्त मौजूद थे जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन फिलहाल जो कंफर्मेशन है वो ईरान के राष्ट्रपति को लेकर हो चुकी है, बाकी डिटेल्स अभी आना बाकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो बॉडीज वहां पर रिकवर हुई पूरी तरह से जल चुकी हैं इस हेलीकॉप्टर में, और जिसके बाद अब ईरान ने ऑफिशियली बात को कंफर्म कर दिया है कि उनके राष्ट्रपति की मौत इस हेलीकॉप्टर हादसे में हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो कुल मिला के राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन तो इलावा हेलीकॉप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ अजरबैजान ਦੇ गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज दे इमाम और इस तो इलावा एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हैड ऑफिस सिक्योरिटी ਅਤੇ बॉडीगार्ड सवार सन। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत हो गई है। मंदभागी खबर। वो जहां से ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वापस आ रहे थे, पहाड़ी इलाका था, बारिश हो रही थी और फॉग था और रात का समय है। तो अभी तक तो जो सारे अंदाजे हैं वो ये है कि एक एक्सीडेंट है और रात भर ढूंढा जाता रहा और अभी कुछ समय पहले ही इसकी लोकेशन मिली है और जहां तक कहा जा रहा है कि कोई भी सर्वाइवर बचा नहीं है। तो अभी तक तो ऑब्वियसली पूरा एस्टीमेट जो लिया जा रहा है वो यही है कि ये एक एक्सीडेंट है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो, उन दोनों चीज़ों के चलते ये क्रैश हुआ है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 10% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ 15.35%, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.89 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 13% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.5% VOTIंग हुई है और बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ 8.86 बहुत घट ਹੁਣ तक वोटा ਪਈਆਂ ਨੇ। जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 7.63% यानी कि करीब 7.5% वोटा ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ तक ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6.68% वोटा ਪਈਆਂ ਨੇ। महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 6.33% ਜਿਹੜੀ VOTIंग ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ। 49 सीटां ते दस दिए कि वोटर वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं और असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं। सारे ही जोड़े प्रोमिनेंट फेस ने जिन्हां दे वल्लों वोटिंग की गई है और वोटां दा भुगतान किया गया है। 5वें गेड़ दे विच दस दिए कि 695 उम्मीदवार चोण मैदान दे विच ने। रायबरेली ਅਤੇ अमेठी सीटां दे लई भी वोटिंग हो रही है। दांव ते लगी हुई है राहुल गांधी दी किस्मत। स्मृति ईरानी सानू तस्वीरां दे विच नजर आ रहे हैं जदों उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ VOTIंग ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 8.95 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਨੇ। यूपी ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ, लद्दाख ਦੀ 1 सीट, जम्मू कश्मीर ਦੀ 1 सीट ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ VOTIंग ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਭਗਤਾਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਭਗਤਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ VOTING ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਬੇहद ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਵ ਨੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਚਿਹਰੇ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਸ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ।
ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਾਂ ਨੇ VOTING ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ VOTING ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾ ਦੇ ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਈਰਾ ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ JNK ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਖਨਊ UP ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ BJP शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। बड़ा अच्छा लगा लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा।
सर मुंबई के लोकल बॉय हैं और मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, मुंबई से संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? एक मुंबईकर होने का मुझे सदैव गर्व है और मुंबई की सेवा जितनी अधिक कर सको वो मेरा उद्देश्य है और आगे चल के मुंबई में जितना ज्यादा काम हो सके उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सर आखिरी सवाल से, मुंबई में गर्मी बहुत है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बाहर निकलें? देश के 5 साल देश का भाग्य तय करने का एक चुनाव है। मुझे लगता है आधा घंटा 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए लोग दें, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है उतना देशवासी जरूर निभाएंगे। तो मैं 5वें मतदाताओं से ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त अपील है। नहीं, बस ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से स्मृति जी कह रही हैं कि चले गए, छोड़ के चले गए, अब शर्मा जी क्या करेंगे? देखिए, उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। हाँ। जो चीज़ जनता के मन में है वो जनता आज वोट करेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों की आवाज़ है और आवाज़ बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है प्रचार प्रसार के दौरान, और ये रिश्ता मेरा सिर्फ प्रचार प्रसार का ही नहीं है, बचपन से, जब मैं राजनीति का राह भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिलेगा।